ನಯನ ಭಾರ್ಗವ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳಂತಿದ್ದೆವು. ರಮೇಶ್ ಬಿದರಕುಂದಿ. 24 ವರ್ಷ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನಗೈದ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡುವೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು 24 ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸೈನಿಕ ರಮೇಶ್ ಬಿದರಕುಂದಿ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಬಂದ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧವೆಂದರೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವಕರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡುವ ಕನಸಿದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ರಮೇಶ್ ಬಿದರಕುಂದಿ ಹೇಳಿದರು. मैं 99 में कारगिल लड़ाई के अंदर सबसे पहला पोस्टिंग में उधर गया था और मैं घर में ने कभी नहीं बोला था मैंने कारगिल में पोस्टिंग जा रहा हूँ, क्योंकि कारगिल लड़ाई के अंदर मैंने भी मेरा 17 साल था. लेकिन घर में बोलने के बाद क्योंकि ने उन लोगों ने सभी क्या करता है, ये फौज में जा रहे हैं, कारगिल लड़ाई में जा रहे हैं. कभी फौज में क्योंकि हम कोई भी काम करता है अच्छा करता है, क्योंकि कोई भी लड़ाई के लिए जाता है कोई, हम घर में ये नहीं बताना हम उधर जा रही है, क्योंकि हम देश के लिए हमने लड़ाई के लिए जाना. कहीं भी जाओ, क्योंकि हम देश के लिए हमारा जान को बलिदान के लिए हम तैयार है. क्योंकि आप लोगों ने देश के लिए क्योंकि देश में हम पैदा होने के बाद क्योंकि सबसे पहला हमने देश के बारे में सोचना है, क्योंकि हम आगे जाके ने देश के एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमने बहुत अच्छा काम करना चाहता है. क्योंकि अभी मैं क्या देश के लिए सेवा किया हूँ. अभी मैं पेंशन आने के बाद मैं एक हमारा डिस्ट्रिक्ट में हो गए, एक मेरा तहसील में हो गए, मेरे गांव में हो गए, क्योंकि मैं कर्नाटक में सबसे अच्छा काम करने के लिए कोशिश करूंगा. क्योंकि आजकल तो मैं 17 साल के अंदर करके, क्योंकि मैं फौज में क्या 17 साल के, सिविल में क्या मैं 17 साल में किया हूँ. 24 साल के अंदर मैंने क्या फौज में काम किया. मेरा भी 5 साल सर्विस था, लेकिन उनका दूसरा यूनिट है वो भी पोस्टिंग उधर ही था. लेकिन हमने क्या हमके वहाँ जाने के बाद कारगिल में थोड़ा सा कन्नड़ में बोलते हैं, हमको समझ में आता है ये कन्नड़ का ये कन्नड़ में, क्योंकि वहाँ इंडिया में जाने के बाद क्योंकि वहाँ कोई हमारी जाति ये नहीं होती है. वहाँ क्या हम हिंदुस्तान की है, क्योंकि इंडिया के होने के बाद सभी एक ही माई का, क्योंकि हमने वहाँ कोई भी हो, क्योंकि इंडिया में जाने के बाद क्या है हमने सब एक ही माँ का बच्चे है. क्योंकि हम वो नहीं है ये दूसरा वो दूसरा, क्योंकि हम एक ही प्लेट में खाना खाता है, हम सब एक ही आदमी है. क्योंकि हम सब एक जवान मतलब है. फौज में ये नहीं है वो कास्ट ये दूसरा कास्ट का ये दूसरा कास्ट का, वो कास्ट एक ही नहीं होता है, सब एक है. हम कोई भी कास्ट होने से क्या फौज में एक माँ का बच्चा होता है ना, हम फौज में भर्ती होता है आपका खून एक ही होता है, तो दूसरा कास्ट को होता है, सब एक ही होता है. अल्लाह एक रहता है तो भगवान एक ही है. हम कोई भी कास्ट होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हम एक ही होने से क्या हमने फौज में क्या सभी हमने एक ही प्लेट में खाना खाता है. वो कौन सा वो राज का, हम राज के नहीं देखते हैं, क्योंकि हम क्या एक ही क्या उनसे भारत माता की जय. ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ರಮೇಶ್ ಬಿದರಕುಂದಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಹಂತೇಶ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಸೈನಿಕ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸೈನಿಕನಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆಗೈದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ ಬಳಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಭಾಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 4-5 ಮನೆಗಳಿದ್ದವು ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ. ಆವಾಗ ಅವನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು. ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾಳ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು ಭಾಳ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ದೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೀನಿ, ನಾನು ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಬಾಳದವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ
ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ರಕುಂದಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪರಶುರಾಮ್, ಹಿರಿಯ ಸೋದರಿ ಶಂಕರಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ 24 ವರ್ಷ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸಹೋದರ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂತೋಷ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ, ನಾನು 50 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೈತಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಂಗೆ ಹೋಗು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ ಹಂಗೆ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 98ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಟೀಚರಾಗಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ 99ನಲ್ಲಿ. ಯುದ್ಧ ನೋಡಿದಾಗ ದಿನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಬೆಲ್ಬೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಮ್ಮದು ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುಮ್ ಟಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೋ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಅನ್ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆದರೂ ದೇಶದಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬರೋಣ ಅದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ತಮ್ಮ ಇಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ತಮ್ಮದಿರು ಉಯ್ಯಾರ ಪಾಪ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಸಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತ್ರಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಗನ ಹಾಡೋದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೈನಿಕನ ಮಡದಿ ಸುಮಂಗಲ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ 3 ವರ್ಷ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಅವ್ವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನೇ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಳ್ಕೋತೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ಲು. ಬಂದರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀನು ಅಂತಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ರೂಢಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೈತಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೇ ವರ್ಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡ್ದು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆನೇ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಜಮ್ಮುದಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರ್ಮಿದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಮ್ರಗತ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ SK ಕತ್ತಿ, ಸರೂರು ಗುರುಪೀಠದ ಸಹದೇವಯ್ಯ ಗುರುವಿನ್, ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಗರ್ಜನೆಯ ಪುನೀತ್ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೈನಿಕ ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ರಕುಂದಿ ಅವರ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲೆಂದು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದರು. ರೈಲ್ವೆದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಏನು ರೂಢಿ ಚಾಲು ಆಗ್ಯದ, ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 40-42 ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗನ 24 ವರ್ಷ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ದಿನ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಊರಾಗ ಇರೋ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ 17-18 ಅವ್ರು ಸೈನಿಕ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದನೂ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗೋ ಬಂದು ಹೋಗೋದು, ನೂರಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಡಬರ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಬರಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿನೂ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ದುಃಖನೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ 24 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಗತಿ. 1998ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ರಕುಂದಿ 1999ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕನೇರ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಟುವಾ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಒರಿಸ್ಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಸತತ 12 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನಂತರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಡೆದು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಮೈದಾನದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ಮಾರಕವರೆಗೆ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ರಮೇಶ್ ಬಿದರ್ಕುಂದಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಗರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ರೇವಣಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಆನಂದ್ ತುಪ್ಪದ್, ರಾಜು ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ವೀರೇಶ್ ಡಬಳಗಿ, ಶೇಖರ್ ಡಬಳಗಿ, ಹನುಮಂತ ನೆಲವಡೆ, ಪುನೀತ್ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಿ, ಹನುಮಂತ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ನಾಗಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ್, ಸಿದ್ದವ್ವ ವಾಲಿಕರ್, ಜಯಶ್ರೀ ಓಲೇಕರ್, ಅನಿಲ್ ಓಲೇಕರ್, ಸ್ವಾತಿ ಓಲೇಕರ್, ಚಂದ್ರು ಗೌಡರ್, ಶಂಕರಮ್ಮ ಗೌಡರ್, ಶಂಕರಮ್ಮ ಬಿದರ್ಕುಂದಿ, ರಮೇಶ್ ಬಿದರ್ಕುಂದಿಯವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ವೈಷ್ಣವಿ, ವೈಭವಿ, ರಕ್ಷಾ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.